آج میں ایک عام واقعہ ہے آپ کے سامنے پڑھوں گا جس کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ جب ہم ان معاملات میں ٹھیک ہوں گے تو ہم سکون سے مر بھی سکیں گے۔ اگر ہم کانفیڈنس رکھیں گے، اگر ہم شور ہو جائیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، اس کو اپنا بادشاہ مان لیں، ہم اس کو ہی نہ بلاتے رہیں بلکہ ہم بھی اس کے پاس آئیں۔ بھائی شہزاد سے ایک بھائی کہنے لگا، سر میں چرچ تو آنا چاہتا ہوں، میں بڑی کوشش کرنا ہوں آن دی، مگر میرے کو آئے نہیں جاندہ، خرے خدا دی کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا تسی خدا دی چھڈو، اپنی مرضی کر لیا کرو، آ جایا کرو، اور کما چ اسی اپنی مرضی کرنے گرجے جان لی کہنے خدا دی مرضی ہے نا، تو میں پہنچیا نہیں خدا دی مرضی نہیں، خدا کی مرضی ہے۔ آپ دعا کریں، آپ بائبل پڑھیں، آپ خدا ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور باقی چیزوں کو ٹائم کم دیں لیکن خدا کو زیادہ ٹائم دیں۔ آج ہم لوکا کی انجیل اور اس کا 5واں باب، اس میں سے ایک واقعہ اسٹڈی کریں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرح کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو کھٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا، اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے، یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اور وہ سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے، آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ اور سب لوگ کہیں آمین، سب لوگ کہیں آمین۔ یہاں پر جو ہم نے پیسج پڑھا، اس میں سے آج ہم کچھ باتیں سیکھیں گے۔ جو اس کلام کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ایک دوسرے سے کہیں تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں کہ آپ نے بتانا کہ آپ گناہ کی لائف گناہ میں ہیں یا گناہ معاف ہو چکے ہیں آپ کے؟ جی کس کس کے معاف ہو گئے؟ یہ تو ہم لیکن کہندے لے اسی تے روز دعا کرنے، خداون ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم تو بہت گناہگار ہیں نا، میں بہت وڈی کہیں گے بھائی جا رہے جی میں بڑی وڈی گناہگار جی، پر خدا میری بڑی سنتا ہے نا۔ کلام میں لکھا خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ خدا ان کی سنتا ہے جو اس کی مرضی پر چلتے ہیں۔ باقی روٹی پانی تو آپ پرندوں کو جانوروں کو ہی مل جاتا ہے جی، سب کچھ خدا یسوع مسیح نے کہا وہ اس گھاس کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی اس کو اتنی اچھی پوشاک پہناتا ہے تو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ آج ہم اس بات میں اسٹڈی کریں گے میرے عزیزو۔ یہ جو پیسج ہے یہ ایک ایسی ٹیم کا ہے، یہ ایسی ایک ٹیم کا پیسج ہے کہ جو لوگ یسوع سے محبت کرتے ہیں اور وہ خداوند کے پاس اس مفلوج شخص کو لے کر آئے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے؟ کیا آپ کبھی کسی کو لے کر یسوع کے پاس آئے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ وہ مفلوج کو لے آئے، ہم تو اچھے بھلے نہیں جاتے۔ ہاں میری جو کزن تھی، آپ نے دیکھا میری پھپھو کی ایک بیٹی تھی بابرا، وہ پورے طور سے پیرالائز تھی اور وہ والٹن میں رہتی تھی اور وہ رکشے والا اس نے لگوایا ہوا تھا، اور سنڈے کو وہ رکشے میں بیٹھتی تھی، ویل چیئر کو فولڈ کرتی تھی اور رکشے میں بیٹھ جاتی تھی اور یہاں کر ہمیں فون کرتی تھی، ہم اس کو اتارتے تھے اور وہ ہمارے پاس آتی تھی۔ ہر سنڈے کبھی اس نے ناغہ نہیں کیا، وہ مفلوج ہونے کے باوجود خدا کی حضوری میں آتی تھی۔ میرے عزیز دوستو،
یہ ان دوستوں کی کہانی ہے جو یسوع مسیح کی طرف اپنے دوست کو لے کر گئے. میرا کویسچن یہ ہے، کیا آپ کی ایسی سہیلیاں ہیں، کیا آپ کے ایسے دوست ہیں جو آپ کو مسیح یسوع کی طرف لے کر جاتے ہیں، یا آپ کے ایسے دوست ہیں اور ایسے فرینڈز ہیں جو آپ کو مسیح یسوع سے دور لے کر جاتے ہیں؟ اگر آپ کے ایسے دوست ہیں جو آپ کو مسیح یسوع سے دور لے کر جاتے ہیں، اگر آپ کی ایکٹیویٹی اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ کو یسوع مسیح سے دور لے کر جاتے ہیں، آپ فوری طور پر ان سے کنارہ کیجئے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بات کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری سیٹنگ ہو جو صرف اور صرف خدا میں ہمیں بڑھنے کے لیے ہماری مدد کریں. پہلے میرا رابطہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جو مجھے خدا کے گھر میں نہیں لے کر جاتے تھے، بلکہ وہ مجھے کہتے تھے او چھوڑ یار دعا کیا کرنی، تو آ ہمارے ساتھ، آج چل پروگرام میں، آج ہمارے ساتھ چل تو سنما میں، آج ہمارے ساتھ چل ہم وہاں جائیں گے. اور میں نے بڑا وقت اس طرح آوارہ گردی میں گزارا، لیکن میری زندگی جو تھی وہ بد سے بدتر ہوتی گئی. اور آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری مخلصی ہو جائے گی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ نے اگر کچھ بھی کرنا ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جائیں. آپ یسوع مسیح میں ہو کر آپ سب کچھ کر جائیں گے. ہاللیلویا. یسوع مسیح میں ہو کر پولس کہتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ جانتے ہیں؟ اب تو سب جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کا جو اب پریزیڈنٹ آیا. اس نے کہا، وہ انگلینڈ میں تھا اور کہتا میں ایک دن چرچ میں بیٹھا ہوا تھا اور کہتا کہ پادری صاحب کلام سنا رہے تھے، اور پادری صاحب نے اس دن اس بات پہ کلام سنایا کہ جو یسوع مسیح ہے، پولس کہتا اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس نے کہا اگر پولس یسوع مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہے تو اس نے کہا میں بھی یسوع میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس نے کہا یہ حوالہ جو تھا میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا، اور میں انگلینڈ سے امریکہ آیا اور میرے باپ نے میرے لیے $20 لاکھ چھوڑے تھے، اور اس نے کہا ان $20 لاکھ سے میں نے بزنس شروع کیا، عمارتوں کی کنسٹرکشن شروع کی، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. اور آج وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس کے پاس حساب نہیں ہے، اس کے جہازوں میں بھی سونے کی نقش و نگاری ہوئی ہے. اس نے کہا کہ یہ حوالہ جو ہے اس نے میری زندگی بدل دی ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ مسیح یسوع میں ہو کر سب کچھ کر سکتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ہم کہاں کر سکتے ہیں، یہ ہم کہاں گاڑی لے سکتے ہیں، ہم کہاں گھر لے سکتے ہیں. آپ یسوع مسیح میں سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح دنیا پر غالب آیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیز دوستو، لکھا ہے کہ دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں. ان کی کوشش تھی کہ ہمارا یہ جو عزیز ہے یہ یسوع مسیح کے سامنے آ جائے تاکہ یسوع مسیح اس کو شفا بخش دے. لیکن رش بہت تھا، انہوں نے رسک لیا. پھر رش کے سبب سے ہمارے سامنے کوئی ذرا سی 2 بوندے پانی پڑ جائے، کہتے ہیں آج بارش ہو گیا، آج گرجے نہیں جانا یار، کی فائدہ آج بھیج جاواں گے نا. لکھا اس کو جب وہ اندر لے جانے کی انہوں نے راہ نہ پائی تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اب ہمارے جیسا ہوتا نا تو ہم نے کہنا تھا یار ہوں اسی کوشش تے کیتی بتیری ہوں راشی نہ چل چلیے پھر، ہے نا، کی فائدہ، ہم نے بھاگ جانا تھا. ہم لوگ آج بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ چرچ اور عبادت کو کیسے ہم پاس اوور کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس سے آگے جا سکتے ہیں. میرے پیارے دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ہمت نہ ہاریں اور نیک کام کرنے میں بالکل ہمت نہ ہاریں. خدا کا کلام پڑھنے اور دعا کرنے میں ہمت نہ ہاریں. چرچ جانے میں اور خدا کے ساتھ رفاقت میں ہمت نہ ہاریں. میرے عزیزو، کئی بار ہم تھک جاتے ہیں. آج صبح سے میں شہزاد بڑی بڑی دور گئے وزٹ کرنے، لوگوں کی پرابلمز تھی. رات کو ہمارے پاس فون آتے ہیں لیٹ نائٹ، ہم ان کے گھر دعا کرنے گئے اور ہم بالکل تھکے ہوئے تھے اور گھر گئے اور ہم نے کپڑے چینج کیے اور ہم نے دعا کی. میں نے کہا خداوند تو مجھے زور بخشنا، اور یقین کریں میں ابھی پھر ایسا ہو گیا کہ ابھی جیسے میں بالکل فریش ہوں. ہاللیلویا. کیونکہ جو مجھ میں یسوع مسیح کی جو قدرت ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. انہوں نے کیا کیا پھر؟ آپ کو اگر کوئی رکاوٹ آتی نا کلام اور دعا میں، آپ ہمت نہ ہارا کریں، آپ کوشش کرتے رہا کریں. آپ کی ایک دن دعا نہیں سنی گئی، دوسرے دن بھی کر لیں، دوسرے دن نہیں سنی گئی، تیسرے دن بھی کر لیں. 1 مہینہ نہیں سنی گئی، 1 مہینہ اور کر لیں. 1 سال نہیں سنی گئی، 2 سال کر لیں. کچھ دعائیں میری ایسی ہیں جو پچھلے 25-30 سال سے میں کر رہا ہوں، ابھی تک جواب نہیں آیا، لیکن کر رہا ہوں. میری جیب میں لسٹ رکھی ہوئی ہے.
पर्स के अंदर, लेकिन मेरा ईमान है खुदा एक दिन जवाब देगा। यीशु मसीह ने कहा तुम हिम्मत ना हारो। हम बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। मेरे जीजो, उन्होंने हिम्मत ना हारी, और जब हम हिम्मत नहीं हारते तो फिर हम मौजा देखते हैं। उन्होंने हिम्मत, अगर वो हार जाते तो इतना बड़ा मौजा ना देखते। उन्होंने कहा नहीं भाई, उन्होंने उनके घर की छत ऊपर से उखेड़ दी। वैसे ये और भी रिस्क था। ये कितना खतरनाक काम है कि किसी के घर की छत उखेड़ दें जाके। अब वो सोच सकते थे, हो सकता है बीच में किसी ने कहा भी हो कि यार गल सुन शहजाद भाई, इन्हें तो छत पुटन लगे जी, ए तुहाडे लड़ेगा, तुहाडे इन्हें कुछ होने मारने ने बाहर निकल के, तुहाडे डांगा मारेगा बंदा कि मेरा घर ही पुट दिता, छत तोड़ दी मेरी। उन्होंने कहा होगा आज कुछ भी हो जाए, इस बंदे को हमने शिफा दिलानी है क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ है। हालेलुया। उन्होंने कहा आज देखा जाएगा, जो भी होगा बाद में हम उनसे निपट लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, माफी मांग लेंगे, लेकिन इस बंदे को हमने बचाना है। क्या आपके अंदर ये जज्बा है किसी को बचाने का? क्या आपके अंदर ये जज्बा है? अगर नहीं है तो आप दुआ करें कि आपके अंदर ये जज्बा है कि आप रोतों को देखकर रो पड़े। आज हमारा ये हाल है, हम रोतों को देख के हंसते हैं, हम कहते चंगा होया ਜਿਹੋ जी कीती ना ਉਹ जी ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਡਈ ਹੁਣ, है ना, ਇਹ बड़ियां गल्लां करती सी साडे नाल, चंगा सगर होंदी फिरदी, बड़ी फिर खुश होते हैं। नहीं मेरे सीसो, कभी खुशी ना करें किसी के दुख में, बल्कि दुखों को देखकर दुखी हो जाए। लिखा रोने वालों के साथ रोवो और खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। हम क्या करते हैं, खुशी करने वालों को देख के जलते, रोने वालों को देख के हंसते। हमारा उल्टा सिस्टम है आज। मेरे अजीज दोस्तों, एक दूसरे पर मेहरबान हो जाए, एक दूसरे के लिए जज्बा रखें। मसीह यीशु के पास वो आए और लिखा उन्होंने छत उखेड़ी और उन्होंने उसके सामने उसको लटका दिया। अब यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, अच्छा यीशु मसीह ने और नहीं कुछ देखा, ਉਹ ਭਾਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ छत भी टुट गई जी, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਉਸਤਾਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ छत्ता ਨੂੰ मैं नहीं वेखदा। हम लोग एक दूसरे को किरदार से देखते हैं, हम लोग उसकी आदतों से देखते हैं, हम लोग उसकी जुबान से परखते हैं। खुदा इन बातों से नहीं देखता, खुदा ईमान का ऑफिस देखता है। ऐसा कैसे है जी? कितना बड़ा नुकसान हो गया। उन्होंने देखा रोशनी कितों आन डी, आसमान नजर आन दिया जे, छत किथे गई जे, देखा तो वो भाजी लटकता आ रहा लिफ्ट च डे डे डे। तो उसने खुदावंद ने छत का भी नहीं कहा, खुदावंद ने और कोई बात नहीं की। खुदावंद ने ईमान देखा, उनका ईमान, उनका ओ इनका तो बड़ा ईमान है। खुदा को बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है। और जो मर्जी कर लो, चंदे तो वो इतना खुश नहीं होता, गिरजे से दलील जाके खरीद के दे दो, खुश नहीं होएगा। और काम कर लो, इतना खुश नहीं होगा। जो ईमान लाएगा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो ईमान लाता है वो निजात पाता है। आप समझ गए? हल्ला गुल्ला करने वालों के काम नहीं है ये। हालेलुया यीशु साडा जिंदा जे, इनको इससे वो खुश नहीं है। वो इस बात से खुश है कि ये ईमान लाता है। ईमान लाने वालों के दरमियान फिर मौजे होते हैं। जो ईमान लाए वो निजात पाएगा, यीशु मसीह ने कहा था आसमान पे जाते हुए। तो वो ईमान के ऑफिस को देखता कि इसका कैसा है। आप समझ गए? हम ईमान उमून नहीं देखते, हम कहते नहीं भाई आदत ही बड़ी भैड़ी है, मुंह ते गल कर देंदी है ठा करके, है ना। हम किसी ना किसी तरह से हम बुराइयां देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ईमान देखता है। और लिखा बजाय इसके कि वो कोई शिकायत करता है या कोई उनको डांटता है, ये ऐसे काम यीशु नहीं करता। यीशु ने लिखा उसने उनका ईमान देखकर कहा, उस आदमी से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। अब ये एक और बात आ गई, मफलूज आदमी है भाई, यीशु जी आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप उसके टांगों पे हाथ रख के कहें इसका फालिजपन चला जाए, उसके सर पे हाथ रख के कहें खुदावंद इसकी तमाम कमजोरी चली जाए, आप ये क्यों नहीं कहते? उसने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। आज के कलाम को नवाने तेरे गुनाह माफ हुए। अगर आपके गुनाह माफ हो चुके तो आप क्यों खुदा उनकी शुक्रगुजारी नहीं करते? किसी का 10 लाख कर्जा अगर माफ हो जाए तो आप समझ लें कि मैंने आपको 10 लाख कर्जा दिया हो किसी को, भाई जॉर्ज को दिया होगा, और फिर भाई कहे जस्टिन साहब दे देंगे जरा लमकावे मैनू, फिर मैं आवा ते भाई मिले ना, फिर मैं एक दिन कहा भाई जॉर्ज चल मैं कहना तुसी रख ही लो, कोई तुसी मेरे भरा तो जॉर्ज साहब की कहे हालेलुया जय यीशु दी। कर्जा माफ किया सिर्फ पैसे, लेकिन जो उसने माफ किया अगर वो माफ ना करता तो गुनाह की मजदूरी क्या थी? हम पर मौत का हुक्म था, हमें आग में फेंका जाना था, आग और गंधक की झील में। इंडिया ने खादम थे भाई बख्श सिंह, कहते हैं एक दिन ट्रेन में जा रहे थे, उनको एक औरत मिली,
उसने कहा आप भगत सिंह हैं? उसने कहा हाँ हूँ। उसने कहा आप काम क्या करते हैं? उसने कहा मैं पहले इंजीनियर था, अब मैं काम नहीं करता, मैं सिर्फ अंजील सुनाता हूँ, खुदा का काम करता हूँ। तो उसने कहा तुम्हारी रोटी पानी कैसे चलता है? उसने कहा खुदा देता है। उसने कहा कैसे देता है? उसने कहा अच्छा मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारे गुनाह माफ हो गए? उसने कहा हाँ। उसने कहा जिस खुदा ने मेरे अरबों करोड़ों गुनाह माफ कर दिए, वो 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता है? हम 2 वक्त की रोटी के लिए क्यों परेशान है आज? मेरे अजीजों, तेरे गुनाह माफ हुए ये सिर्फ यीशु ही कह सकता है कायनात में, या खुदा कह सकता है तेरे गुनाह माफ। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तेरे गुनाह कायम रहेंगे, तूने ये बदी की है अब तू। उसने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। बेटी फिर गुनाह ना करना। वो औरत गुनाह में पकड़ी गई, उसने कहा बेटी फिर गुनाह ना करना, तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह माफ करता है। क्या हम माफ करते हैं किसी को? हमारा तो माफ करने वाला सेक्शन ही बड़ा टाइट है, हम नहीं माफ करते। अगर ऊपर से कर भी दे तो दिल कहते नहीं नहीं नहीं, ए जेडे दिल च ने फट लाए ने ना, ए फट नहीं जा सकते सारी जिंदगी, मरदे दम तक कब्रां च जावांगी तां भी याद रह गया, है ना? यीशु कहता माफ। यीशु के हमने कितने इंसल्ट किया आपको पता है? आज मुझे एक शख्स ने शिकवा किया अपने किसी फैमिली मेंबर का। उसने कहा जी वो बड़ा तंग करता है, वो आपके चर्च का बड़ा मेंबर है। जब कोई शख्स गुनाह करता ना तो कलीसिया भी इफेक्टेड होती है उससे, पास्टर भी इफेक्टेड होता है उससे, और मसीहत पूरी इफेक्टेड होती है जब कोई बेटी या बेटा गुनाह में जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि मसीह यीशु का नाम भी जो है वो रुसवा होता है। मेरे अजीजों, जब यीशु ने हमारे गुनाह माफ किए, कुलसियों 3 बाब 13वीं आयत वहां लिखा है अगर किसी को किसी से शिकायत हो तो उसके कसूर माफ बर्दाश्त करें, और जैसा मसीह ने तुम्हारे कसूर माफ किए तुम भी एक दूसरे कसूर माफ करो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। असल में कई बार बहुत सी बीमारियां हमारी लाइफ में डायरेक्ट गुनाह की वजह से आ जाती हैं। बीमारी आने की कुछ वजूहात हैं, जिसमें से एक गुनाह है। जब गुनाह हमारे अंदर है, नफरत हमारे अंदर है, ना माफ करने की रूह हमारे अंदर है, हम शिफा नहीं पाते। यीशु को पता था। यीशु ने कहा तेरे गुनाह मुआफ हुए। जब उसने ये कहा तो फकी फरीसी जो थे वो कहने लगे ये कौन है जो कुफर बकता है, ये कुफर है, ये झूठ है, ये खुदा की इंसल्ट है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है। यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब दिया तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? यीशु मसीह ख्यालों को मालूम कर लेता है, इसलिए हमारे अंदर बुरे ख्याल होने नहीं चाहिए। ऐ यरूशलेम, बुरे ख्याल कब तक तेरे दिल में रहेंगे? तरबियत पजीर हो ना हो कि मेरा दिल तुझसे हट जाए। आज हमारे अंदर बुरे ख्याल है, ऊपर से हम मक्खन नालो मुंह है कूला, दिल विच भरी लड़ाई है, अंदर नफरत है, अंदर बुग़्ज़ है, अंदर लालच है, अंदर फरेब है, ऊपर से हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन याद रखिए हमारा खुदा ऊपर वाला बॉडी नहीं देखता, अंदर वाली बॉडी देखता है। अंदर की कहता अंदर वाला खोल खाना। हम ऊपर कहते हैं देखो यीशु जी मैं शर्ट भी नवी पाई है, कुर्ता भी नवा पाया फर्स्ट क्लास, देखो मैं कितना सोहना लगन डे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ, ਜਸਟਨ ਬਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਢਿੱਡੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ। इसलिए हमें क्या चाहिए? हम फौरी तौर पर अपने दिलों से एक दूसरे के लिए बदियां निकाल दें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत। जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी खुदा देख लेगा। एक हमारे पास्टर बुजुर्ग दोस्त हैं, तो मैं कलाम सुनाने गया वहां पर उधर बाहर कॉलोनी में, तो मेरे दिल में खुदा ने कुछ अमाउंट रखी, मेरे दिल में खुदा ने डाला कि तो उस पास्टर को दे देना। मैंने कहा ठीक है यीशु दूंगा, मैंने लगा करके रख लिया जेब में। और जब मैं वहां पहुंचा मैंने कलाम सुनाया, उसके बाद वो पास्टर मुझे मिलने लगे, तो वो पास्टर ने मेरे पर डायरेक्ट नबूवत करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा खुदावंद फरमाता है तू जो मेरे खादिमों का ख्याल करता है, मेरे खादिमों की खिदमत करता है, मैं तुझे एक बड़ा अजर दूंगा। उस दिन उसने कहा था कि खुदावंद मुझे बता रहा कि आप दूसरे ममालिक में कलाम सुनाने जाएंगे। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था, क्योंकि खुदा अंदर को जानता ना। मैंने अंदर से इकरार कर लिया हाँ जी दूंगा, है ना। मेरे अजीज दोस्तों, अपने अंदर को सेट कर लें। तेरे गुनाह माफ हुए। आप यकीन रखें, आप एक मरतबा खुदा से माफी मांगे और यकीन रखें कि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। लेकिन अगर नहीं तो लिखा वो जो थे फकी फरीसी जो थे वो बड़ा इतराज करने, कहने ये कौन है? मैं बताना चाहता हूं ये कौन है। ये खुदा का बेटा यीशु है, और जिसने कहा है कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। मेरा और बाप का जलाल एक है। हालेलुया। शागिर्दों का खुदावंद हमें बाप से मिला,
उसने कहा मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ, तुमने मुझे नहीं देखा अभी तक। जिसने यीशु को देखा है उसने बाप को देखा है। बाप और यीशु बनाए आलम से पेशतर वो एक थे, और वो जमीन पर खिदमत करने आया और फिर चला गया और फिर बाप के साथ एक है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ जब आपके गुनाह माफ हो गए तो आपके ख्याल भी साफ होने चाहिए। किसी के लिए बुरा ख्याल ना रखें दिल में, और अगर दिल में आए तो उसको फौरन यीशु से कहें कि खुदा मुझे हिम्मत दे ताकि मैं अपने भाई को, बहन को माफ कर सकूं। उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तुम्हारे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठो चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्न आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता उठ, अपना खटोला उठा, अपने घर जा। और वो उसी दम उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ घर चला गया। किसकी तमजीद करता हुआ घर चला गया? हमारी बड़ी नाकामी एक और है, शफाएं हम खुदा से लेते हैं और फायदे हम बाबों को पहुंचा देते हैं। जलाल बाबे का हो जाता है, ए जी बड़ी प्यारी बूटी दी थी उन्हें, एक कोई उन्हें तवीज दिता जी बस है जी, मत करें ऐसा। खुदावंत को जलाल दें, खुदावंत के लिए काम करें। आपके पास खुदा की तमजीद करने के रोज सैकड़ों मौके हैं। मैंने आकर यहाँ पर खुदा की शुक्रगुजारी की इस महफिल के लिए। मैं नीचे आया, मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की। जब हम ऊपर आने में लेट हो रहे थे, मैं कहा खुदा तेरा शुक्र हो, अगर तेरी तरफ से टाइम ना होता तो हम यहाँ ना बैठते। खुदा हमें भी प्रैक्टिस कराता रहता है सब्र करने की, कि बेटा बर्दाश्त करो। मोहब्बत के लिए, भाई की मोहब्बत के लिए मैंने शुक्र किया। आपको देखा, इस बात के लिए शुक्र किया। आप इस सब बातों के लिए खुदा की तमजीद कर सकते हैं। एक दूसरे को बरकत दें सुबह उठकर, अपने बहन भाइयों को बरकत दें, बीवियां अपने शौहरों को और शौहर अपनी बीवियों को बरकत के अल्फाज कहें। क्योंकि हम करते नहीं, इसलिए हमें बड़ा अजीब लगता है। बहनों को बड़ा अजीब लगता है कहना, मुन्ने दे अब्बा खुदा तानू बरकत दे। अजीब लगता है क्योंकि कहा नहीं, लेकिन आप कहना शुरू करें, आप देखेंगे आप उसको बरकत मिल जाएगी आपके कहने से। और आप अपनी बीवी से कह सकते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी सारी खिदमत को कबूल करे। अच्छे अल्फाज बोल सकते हैं, आप नरम लहजे में बोल सकते हैं। अगर बीवी से गिलास टूट गया, बर्तन टूट गए, तो आपने ये नहीं कहना कि तू अन्नी रही सारी जिंदगी, तेनू समझ ना आई है, गिर गई तो कहते तेरी अखा किथे ने, अखा ने के बटन ने, आके वे बोलना। ऐसा नहीं करना। गिर गई, ओ हो कोई चोट तो नहीं लगी, प्यारी बीवी आप ठीक है? लिखा है वो उसी दम उठा और खुदा की तमजीद करता हुआ। तमजीद करें, यकीन करें आप खुश हो जाएंगे। एक दिन आपके पास पैसा कम भी है तो तमजीद करें। तमजीद और शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ है तो, कुछ नहीं भी है तो शुक्र करें, क्योंकि यीशु तो है। हालेलुया। सारी दुनिया चली जाए, यीशु ना जाए, और अगर सारी दुनिया आ जाए और यीशु ना आए तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। मेरे प्यारे दोस्तों, और लिखा, लोग बहुत डर गए और कहने लगे, आज हमने अजीब बातें देखी। अरे अजीब ही देखनी है, उसका नाम ही अजीब मशीर है। ये वो वाला अजीब नहीं है जो हम कहते हैं भरा किड्डा अजीब लगन डे, वेखो यार कहो जी ने रंग पाया है ना, भैड़ किड्डी अजीब लगे। एक अजीब होता है अनहोना, नमूना, डिसलाइक करने वाला अजीब, ये वो अजीब नहीं है। इसका इंग्लिश में तर्जुमा है वंडरफुल, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत। वो अजीब काम करता है, अजीब अजीब काम करता है, प्रेज द लॉर्ड। और वो बड़े बड़े काम करने वाला है। और लोग डर गए। हम कहाँ डरते हैं? हम खुदा से डरते? कहते हैं हाँ जी डरते हैं। सारे कम, अभी पूछूंगा सारे कहेंगे डरते। मैंने जहां भी जाकर सारे कहते हैं डरने। लेकिन डर का पता कैसे लगेगा कि हम खुदा से डरते हैं? हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो हम कोई नहीं डरते, हम सिर्फ ऐसे ऊपर से कहते रहते हैं। मैं अक्सर बताता हूँ, हमारे दो टीचर थे, एक हमें साइंस पढ़ाते थे, एक हमें ज्योग्राफिया पढ़ाते थे। जो साइंस पढ़ाते थे उनका नाम था सर शकील, और जो ज्योग्राफिया पढ़ाते थे उनका नाम था सर सलीम। अब दोनों में एक फर्क था। वो सलीम साहब इतने नरम थे, उन्होंने एक दिन मुझे एक स्टिक मारी तो खुद ही आंसू से रो पड़ा। तो मुझे ले जाके हाफ ब्रेक में मुझे उन्होंने बोतल पिलाई, कहता बेटा मैनू माफ कर दे। मैं कहा कोई गल नहीं, हुण ना मारना। अच्छा, जो शकील साहब थे वो तो जितना मारता था कि बहुत ज्यादा। अब हम शकील से डरते थे, सलीम से नहीं डरते थे। अब डरने की बात बता रहा हूं। अब जिस दिन शकील साहब का पीरियड होता था, रात को सोते ही नहीं थे, सबक पूरा याद करके 2 बजे पूरा तसल्ली करके सुबह सुबह उठ के फिर रिपीट करते जाना, और जाते कहना सर जी सुन लो मैनू याद है, क्योंकि पता डांगा मारदा है। तो सर सलीम तो कहना हलवा ही रहन दे यार, आराम ना सो जाना।
آج ہمارا یہی حال ہے، کیونکہ خدا رحم کرنے والا ہے، وہ قہر میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اس لیے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنی رہٹ پر اٹکے ہیں، ہم اپنے گناہ کی لائف میں چلتے ہیں اور چلتے ہی جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خداوند نے آپ کے قصور معاف کر دیے، تیرے گناہ معاف ہوئے، میرے گناہ معاف ہوئے کلوری پر لہو بہانے کے وسیلے سے۔ اب جب معاف ہوئے تو دوبارہ ہم گناہ کے جوئے میں نہ جتیں، ہم اس کی تعریف کریں، ہم ایسے دوست بنائیں، ایسی سہیلیاں بنائیں جو ہمیں خدا کی طرف لیڈ کریں، ہم ایسے ماحول میں چلیں جس میں ہم خدا میں مضبوط ہوں، ہم ایسے ماحول میں چلیں جہاں کلام پڑھنے کی ہمیں تربیت ملے، جہاں کلام کی سمجھ ملے، ہم ایسے ماحول میں آئیں، ایسی کمپنی میں آئیں جہاں یسوع سے ہماری رفاقت بڑھے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے پاس پورا اختیار ہے، لکھا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور اس نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، خداوند کے ساتھ چلتے رہیں، اور آخر میں اس نے لکھا ہے اور لوگ بہت ڈر گئے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ ہر روز ایک نیا جلالی کام دیکھیں گے، آپ ہر روز ایک جلالی کام دیکھیں گے۔ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک بار خداوند نے کہا تھا کہ شہزاد کو 5000 روپے دے دو۔ کس کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ دوبارہ بتاتا ہوں، بہت پرانی بات ہے۔ تو ہم لوگ وزٹ کرنے جا رہے تھے جب شہزاد کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو خدا نے مجھے کہا کہ شہزاد کو 5000 روپے دے دو۔ میں کہا ہاں خداوند ہے 5000؟ میرے پاس 5300 تھے۔ تو میں نے کہا نہیں خداوند، وہ کوارا بچہ ہے، چھوٹا جا۔ میں کہا 500 خدا کہہ رہا ہوئے گا مینو۔ تو میں نے سوچا نہیں 500 ہوگا، تو میں آنکھیں بند کر کے میں خداوند 500 کیا ہی نا، دیکھ لے خداوند 500 دینا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے 5 لگایا، صفر لگایا، صفر لگایا، خدا نے ایک صفر اور لگا دیا۔ میں کیا 5000 بن گیا۔ میں کوئی نہیں دینا خدا مجھے۔ اب یہ مجھے گواہیاں سنا رہا، پیچھے بیٹھا موٹر سائیکل بجا رہے، گواہیاں سنا رہا، سر جی ادھر ایسے ہوا سر۔ میں کہا تیرے ہویا ہے، میرے چکی ہوا ہے ویک۔ جب خدا کی طرف دینے کی باری آتی ہم لوگ کتنے تنگ ہوئے تھے نا۔ اور جب نیوندرا پانا کہتے ہیں اے تے 10,000 گھر دا گھر، اے 10,000 وعدہ۔ آخر یہ ہوا کہ خدا نے مجھے کہا کہ بیٹا 5000 نکال کے اس کو دے، پھر آگے چلنا۔ میں کہا چلو، میں کہا شہزاد بھائی ایک میں تمہیں بات بتاؤں، خدا نے یہ عجیب کام بتا رہا ہوں، یہ شہزاد کی لائف کا ایک عجیب کام ہے۔ جب یہ یسوع کے ساتھ چلیں گے آپ بھی عجیب کام دیکھیں گے۔ میں نے کہا خدا بڑی دیر سے کہہ رہا ہے کہ وہ نا تیرے کو 5000 روپے دے دوں، تو بھائی آپ کو ضرورت ہے؟ کہہ رہا ہاں جی بڑی ضرورت ہے۔ کہہ رہا میں تو ایک ہفتے سے دعا کر رہا ہوں۔ میں کہا یہ لے یار 5000 دیے، 300 رہ گئے۔ لیکن میرے اندر نا کچھ اطمینان سا آیا خدا کی طرف سے۔ اور پھر میں شام کو ایک اور بات میں گیا، میں اپنے تاؤ جی کو لے گیا۔ وہ تایا جی میرے فوت ہو گئے، وہ تبلا بجاتے تھے، تو وہ بوڑھے ہو گئے تھے کافی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چلو جی آپ میں سے تبلا بجاؤ۔ جب وہ تبلا بجا رہے تھے، خدا نے، وہ بوڑھے تھے اور لے ہم تیز گاتے ہیں، تو وہ پسینے بھی آئے ان کو۔ تو میرے دل میں خدا نے ڈالی لے بھائی واپسی پہ جتنا چندہ گھر والے دیں گے یہ تو نے اپنے تاؤ جی کو دے دینا۔ اچھا جی، میں ٹھیک ہے یسوع۔ اور اس نے خدا نے کہا ان کو ڈبل روٹی مکھن اور جیم بھی لے کے دینا، انڈے صبح کے لیے۔ میں کہا ٹھیک ہے، پوری میسی۔ اب جب ہم واپس آئے تو میں نے مین مارکیٹ سے ان کو لے دیا انڈے، ڈبل روٹی مکھن، جیم، وہ تقریباً 250-300 کا ہے، اور 150 انہوں نے ہدیہ دیا، وہ بھی میں کہتا ہوں جی یہ خداوند نے مجھے کہا تایا جی تسی رکھو، خدا نے کیا اے بھی تسی۔ وہ کہتے ٹھیک ہے۔ صبح میری تائی آئی، کہنے لگی بیٹا صبح ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو کچھ تو نے اپنے تاؤ جی کو دیا وہی ہم نے کھایا۔ تو آج پھر میں جا رہا تھا تو خدا نے کہا آج پھر 5000 دے اس کو۔ یہ آج کی تازی گل ہے، آج جدی گل ہے۔ میں کہا ویلا خدا میں پھر نہیں نا چنگا لگتا۔ میں کہا شہزاد یار ایک بات تو خدا سے پوچھو ذرا ایمانداری سے۔ کہتا جی کیا؟ میں کہا خدا مجھے کہہ رہا میں تجھے 5000 دوں، مگر میں کنفرم کر یہ میرے ہی اپنا خیال ہے یا خدا دی آواز ہے؟ کہتا جی میں تو خدا دی لگتی ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب میں نے ان کو 5 کو دیے اور میں نے اپنے تایا جی کو بھی وہ دے دیا جو کچھ خدا نے کہا، میں اگلے دن کلام سنانے غالب مارکیٹ گیا تو ایک ہی بھائی مون صاحب جو ہے پلیا اس جگتے میلہ جو گاتے ہیں، اس بھائی نے مجھے 25,000 روپے دیا اگلے دن صبح، اور میں نے اس کا ساؤنڈ سسٹم لے لیا تھا، وہ ابھی تک ہے ہمارے پاس، آج بھی دے دیے۔ پورا امید رکھتا ہوں کہ خدا کچھ دے گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کچھ کہتا ہے کرنے کو، اس نے کہا چارپائی اٹھا لے اور نکل جائے یہاں سے، ویسے بھی جا سکتا تھا
मैं खुदा से पूछा, खुदा ये क्या चक्कर है? एक प्रीचर का मैंने कलाम सुना, उसने कहा जिस चीज पर पहले वो डिपेंड करता था, जिस चीज ने उसको बांधा हुआ था, मंजी के साथ लगा हुआ था, वो चरपाई के साथ, अब वो उसको अपने कंधे पे लिए फिर रहा है। अब वो अपनी नाकामी को बता रहा कि देखो मैं अपाहज नहीं हूं, ये चरपाई पहले मुझे उठाती थी, अब मैंने चरपाई उठाई हुई है। पहले मुझे हालात होल्ड करते थे, अब मैं हुक्म देता हूं, हालात बदल जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह में तरक्की करना चाहते हैं, आप सब लोग बाइबल पढ़ें, दुआ करें। खाली दुआ नहीं करनी, आधी दुआ होती खाली। जो बाइबल पढ़ नहीं सकता उसकी बात नहीं है, जो पढ़ सकते हैं, कौन कौन पढ़ सकता है? हाथ दिखाए ना मुझे, मैं देखूं जरा, खड़ो दिखाएं अपना हाथ। उर्दू कौन कौन पढ़ सकता है? वेरी गुड। लेकिन उर्दू पढ़ने वाले लोग जो हैं, याद रखें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। अर्नेस्ट मेल कहता था, मैं 4 घंटे रियाज नहीं करता हूँ, 4 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ। ये अर्नेस्ट मेल की स्टेटमेंट है। और अर्नेस्ट मेल का स्टेमिना आप जानते हैं, 12-12 घंटे गाया उसने। आप बाइबल पढ़ें, दुआ करें। आप बहनें घरों का काम करने से पहले दुआ करें, बाइबल पढ़ें, अपने घरों में बरकत आएगी, खुदा आपको बरकत देगा। आपको मैं खुशखबरी देकर जा रहा हूँ, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं। बस आपको खुदा से रफाकत बनानी है, उसकी हजूरी में बैठना है और उससे दुआ करनी है और कलाम पढ़ना है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।